അവളിപ്പോ തൂക്കുകയർ കാത്തു കിടക്കുകയാണ്. ഈ പാതിരാത്രി വക്കീലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനാണ്. മറ്റേ ലവളില്ലേ, മാടമ്പള്ളിയിലെ മനോരോഗി, അവക്കെതിരെ പോലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 63/2026 നമ്പർ എഫ്ഐആർ ആയിട്ടാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇട്ടിരിക്കുന്ന വകുപ്പ് BNS 108 ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ എന്നുള്ളതാണ് വകുപ്പ്. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയിൽ കൊലക്കുറ്റമൊന്നുമല്ലല്ല എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ തെറ്റിയടേ. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയ്ക്ക് 10 വർഷം വരെ കഠിന തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. നോൺ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് ആണ്, ബെയിൽ കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ വിചാരണ നടക്കുന്നത് സെഷൻസ് കോടതിയാണ്. സെഷൻസ് കോടതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹാജരാക്കുന്നത് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ്. മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിക്ക് സെഷൻസ് കോടതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്ക് ജാമ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഷിംചിത അകത്ത് തന്നെ കിടക്കും. അപ്പോൾ വിചാരിക്കും, ആത്മഹത്യ പ്രേരണ തെളിയിക്കാൻ വലിയ പാടല്ലേ, അതൊക്കെ എങ്ങനെ തെളിയിക്കാം? എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ, പോലീസ് വിചാരിച്ച എല്ലാ കേസും പുല്ലുപോലെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിചാരിക്കണം. ഫോറൻസിക് എവിഡൻസ്, ഡിജിറ്റൽ എവിഡൻസ്, സാക്ഷിമൊഴികൾ, അങ്ങനെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളകത്ത് തന്നെ കിടക്കും. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഇല്ലേ, അനീതി കാണുമ്പോൾ ഇടപെടുന്ന നമ്മളെപ്പോലുള്ള നല്ല ചങ്കുകളില്ലേ, അവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാണ്. എനിക്കൊരു ഉറപ്പൊന്നാ. ഈ കഷായം ഗ്രീഷ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലേഡി അറിയാമോ? അവൾ എന്താണ് തെറ്റ് ചെയ്തത്? വിഷം കലക്കി കൊടുത്തല്ലേ ഉള്ളൂ. അതാണെങ്കിൽ അവൾ ഒരു 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ അവളിപ്പോ തൂക്കുകയർ കാത്തു കിടക്കുകയാണ്. കാലം മാറിപ്പോയി മക്കളെ. നമ്മുടെ ആണുങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കുറച്ചു പേരൊക്കെ കേൾക്കും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പൊന്ന് വൈറൽ മോളെ, ഇനി നീ ആ മറ്റേ ഒരുത്തനെ കുരുതിക്ക് കൊടുത്ത ആ ആയുധം ഉണ്ടല്ലോ, ക്യാമണയും എടുത്തോണ്ട് ജയിലിനകത്തോട്ട് പോണം. അവിടെ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടുണ്ട്, ജയിൽ വാർഡനുണ്ട്, ചപ്പാത്തി ഉരുട്ടണ അടുക്കളയുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ചെന്നിരുന്ന് സെൽഫി എടുത്ത് ചുകിക്ക്. മാടമ്പിയിലെ മനോരാഗി ഷിംജിതേ, നിന്നെ നിയമം പൂട്ടും, മണിച്ചിത്ര പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടും. கேரளால ஒரு பொண்ணு அவங்களுக்கு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் நடந்திருக்குன்னு போட்ட ஒரு வீடியோனால இன்னைக்கு ஒருத்தர் இறந்தே போயிட்டாருங்க. இந்த கேஸோட ஃபுல் டீடைல்ஸ் அண்ட் ஒருவேளை இது ஃபேக் அலிகேஷன் தெரிஞ்சா என்னெல்லாம் பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மள சுத்தி நடக்கிற ஈவென்ட்ஸ்ல இருக்கிற லீகாலிட்டிஸ் பத்தி டீடைல்டா ரெகுலரா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஷிம்ஜிதா கேரளால KSRTC பஸ்ல டிராவல் பண்ணும்போது 41 வயசு உள்ள தீபக் அவங்கள செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணதா சொல்லி இவங்க ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த வீடியோ இன்ஸ்டன்டா பல பேர்னால ஷேர் பண்ணப்பட்டு ஆல்மோஸ்ட் 2 மில்லியன் வியூஸ் போயிருக்குங்க. இதுல நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, அந்த பொண்ணு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிட்டோ இல்ல பஸ் கண்டக்டர் கிட்டயோ எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் கொடுக்கலங்க. இன்ஸ்டன்ட் சிரிச்சுக்கிட்டே ஹராஸ் பண்ண அவங்க கிட்டே நின்னுட்டு பல வீடியோஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஒரு சைடுல தீபக்கோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் இந்த வீடியோல இருக்கிறதெல்லாம் ஃபேக் அலிகேஷன்ஸ், தீபக் அந்த மாதிரி ஆள் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க. இன்னொரு சைடுல மக்கள் தீபக் பத்தி தப்பா கமெண்ட்ஸ்ல பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க. இந்த மக்களோட கமெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ண முடியாத தீபக் சண்டே காலையில தூக்கு மாட்டி இறந்து போயிடுறாருங்க. வீடியோ போட்ட ஷிம்ஜிதா அந்த வீடியோவை டெலிட் பண்ணது மட்டும் இல்லாம அவங்க அக்கௌண்ட்டையும் பிரைவேட் ஆக்கிட்டு போயிடுறாங்க. இப்போதைக்கு போலீஸ் அன்நேச்சுரல் டெத்னு சொல்லி கேஸ் ஃபைல் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிச்ச அப்புறம் அந்த பொண்ணு பண்ணது வெறும் ஃபேக் அலிகேஷன், சோஷியல் மீடியால லைக்ஸுக்காகவும் ஃபேமுக்காகவும் இது பண்ணிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இந்த 3 செக்ஷன்ஸ்ல முக்கியமா கேஸ் போடுவாங்க. முதல்ல ஃபால்ஸ் அக்யூசேஷன்ஸ் பண்ணதுக்காக BNS செக்ஷன் 248 அடியில 5 இயர்ஸ் வரை இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அண்ட் 2 lakh வரை ஃபைன் கிடைக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குங்க. ரெண்டாவது விஷயம், தீபக்கோட ரெபுடேஷனை டேமேஜ் பண்ணதுக்காகவும் சோஷியல் மீடியால அவர் பத்தி அவதூறு பரப்புனதுக்காக டிஃபமேஷன் காஸ் பண்ணதுக்காக 2 இயர்ஸ் வரை இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அண்ட் ஃபைன் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க. மூணாவது முக்கியமான விஷயம், அவர் மேல ஃபால்ஸ் அக்யூசேஷன்ஸ் வச்சு அவரை டிப்ரெஷன்ல தள்ளி சூசைட் பண்ண வச்சதுக்காக BNS செக்ஷன் 108 கீழ முக்கியமா சூசைட் பண்ண தூண்டதுக்காக 10 இயர்ஸ் வரை இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அண்ட் ஃபைன் கண்டிப்பா கிடைக்குங்க. ஆஃப் த ரெக்கார்ட் இந்த கேஸ்ல என்னோட ஒப்பீனியன் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வாண்டடா போய் அவர் பக்கத்துல நின்ன மாதிரி தாங்க இருந்துச்சு. அந்த வீடியோல கிளியரா தெரியுதுங்க அவங்களே சிரிச்சிட்டு அவங்க பக்கத்துல போய் உரசுறது. கூட்டமா இருக்கிற பஸ்ல ஆப்வியஸா அவ்வளவு
இவ்வளவு க்ளோஸா நின்னாங்கன்னா கண்டிப்பா கை உரசதாங்க செய்யும். எனக்கு இருந்ததெல்லாம் ஒரே கேள்விதான், உங்களை யாராச்சும் தப்பா தொட்டாங்கன்னா நீங்க சிரிச்சுட்டே வீடியோ எடுப்பீங்களா இல்ல கொஞ்சமாச்சும் கோவப்பட்டு பின்னாடி தள்ளி நிப்பீங்களா? நிஜமாலுமே அவங்களுக்கு ஹராஸ்மெண்ட் நடந்திருந்து அவங்க நினைச்சிருந்தாங்கன்னா கண்டக்டர் கிட்ட சொல்லி டைரக்டா பஸ்ஸ போலீஸ் ஸ்டேஷன் விட சொல்லிருக்கலாங்க. இந்தியால நிறைய லாஸ் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காகவும் அவங்கள சுதந்திரமா வச்சிருக்கணும், அவங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்சி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு ஃபேவரா தாங்க இருக்கு. ஆனா இந்த மாதிரி சில பேர் சோஷியல் மீடியால ரீல்ஸுக்காகவும் லைக்ஸுக்காகவும் மிஸ்யூஸ் பண்றதுனால நிஜமாலுமே யாராச்சும் பாதிக்கப்பட்டா கூட ப்ராப்பர் ஆக்ஷன்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லைங்க. எனக்கு என்னமோ இவங்க ஃபேமுக்காக லாவை மிஸ்யூஸ் பண்ற மாதிரி தாங்க இருக்கு. இது ரிலேட்டடா உங்க ஒப்பீனியன் என்னன்னு சொல்லி மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. தன்னோட வலது கையில செல்போன் கேமராவை ஆன் பண்ணி பிடிச்சிருப்பாங்க. ஆன் பண்ணி பிடிச்சிருக்க பார்த்தா இவங்க நிப்பாங்க. இவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சில இன்ச்சு தள்ளி தீபக் நின்றுட்டு இருப்பாரு. அவருடைய பின்புறம் தான் தெரியும். அப்ப அந்த வீடியோல பார்த்தா அந்த தீபக்குடைய உடல் எந்த இடத்துலயும் இந்த பெண்ணோட உடல்ல உரசல. இது வந்து அந்த வீடியோ தெளிவா தெரியும். அடுத்து ஒரு 10-15 செகண்ட் கடந்த பிறகு இந்த பெண் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்ப பாருங்கன்னு சொல்லி அந்த செல்போனை தன்னுடைய இடது கையில திருப்பிட்டு தனது வலது புறத்தை தீபக் சைடு திருப்பி ஒட்டி நிக்கிற மாதிரி ரொம்ப அருகில போய் நின்றுப்பாங்க. தீபக் இறங்கும் போது கையை இப்படி எடுத்துட்டு இறங்குறாரு. இவ்வளவுதான் அந்த வீடியோ பொறுமையா இருக்கு. கையை அவர் இப்படி தூக்கும் போது அவருடைய கை வந்து அந்த பெண்ணோட உடல்ல தொட்டு விலகுது. இதுதான் அந்த வீடியோ பதிவா இருக்கு. இந்த வீடியோவை எடுத்துட்டு அந்த பெண் வந்து காட்சி ஊடகத்துல போடுறாங்க. சோசியல் மீடியால போட்டு பெண்களுக்கு எங்கேயுமே பாதுகாப்பு இல்ல, இங்க பாருங்க நான் பஸ்ல போறேன், அது பட்டப்பகல்ல இப்படி ஒரு ஹராஸ்மெண்ட் நடக்குது, இவங்க எல்லாம் திருந்தவே மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஒரு செய்தி சொல்றாங்க. அதுல குறிப்பா அந்த பெண் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, ஆண்கள் வந்து நான் சந்திச்ச வரைக்கும் இப்படியாப்பட்ட மனநிலையில இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு வக்கர புத்தி இருக்கு. யாருனாலுமே பேருந்துல வர பெண்களை தொடர்றதுக்கு தடவை, பேருந்து மட்டும் இல்ல ஷாப்பிங் மால் எங்கனாலுமே பெண்கள் மீது தங்கள் உடல் உரசுறத ஆண்கள் விரும்புறாங்கன்ட்டு ஒரு கருத்தாக்கத்தோட இந்த வீடியோ பதிவிட்டுருந்தாங்க. இந்த வீடியோ உடனே வைரல் ஆகுது. கீழே வழக்கம் போலதான் ஆண்கள்லாம் இப்படிதான் அப்படின்னு ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் இல்லங்க அந்த வீடியோ நாங்க பார்த்தோம், அந்த வீடியோல அந்த ஆணுடைய உடல் எந்த இடத்துல அந்த பெண்ணை தொடவே இல்லை, அந்த பெண் வேணும்னே வலது புறத்தில் இடது பக்கம் திரும்பி நிற்கும் போது தான் படுது தவிர அவங்க இயல்பான நிற்கும் போது அந்த ஆணுடைய உடல் படலன்ட்டு வாதப்பதிவுகள் போயிட்டு இருக்கு. எது எப்படி இருந்த போதும் அந்த வீடியோ சம்பந்தப்பட்ட நபர் தீபக் அவருடைய குடும்பம் இந்த வீடியோ பார்க்க நேர்ந்து, அவங்க சொந்தக்காரங்க அவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எல்லாரும் பாக்குறாங்க. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ പോവാന്ന് தன்னோட வலது கையில செல்போனை ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയും ഇതായി പോയില്ലേ. പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ആ പെൺകൊച്ചിനെതിരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നം വരും. അതെ, അപ്പൊ തന്നെ പ്രതികരിക്കാമായിരുന്നു. നേരെ ബസ് നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എടുക്കാൻ പറയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇന്ന പോലെ ഇന്ന ആൾക്കെതിരെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറയായിരുന്നു. പോലീസുകാരെ വീഡിയോ കാണിക്കായിരുന്നു. ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി നിന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോർഷൻ നോക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈറലാൻ വേണ്ടിയാ. പിന്നെ ആള് കയറിലായി, മനസ്സിലായി, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയായി പോയി. കാരണം അതിന്റെ മോള് അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇനി നമ്മൾ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ നമ്പർ 1 നായിന്റെ മോളായ ഒരു ഫ്ലവർ മോളെയാണ്. ഫ്ലവർ മോളെ വാർത്തകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാക്കി ഈ നായിന്റെ മോള് കാരണം ഒരു നായിന്റെ മോള് തന്നെ ഇവിടെ പറയും. ഐ മീൻ എന്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കേരളയിലോ എന്ത് മാങ്ങാത്തിലോ എന്നൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഈ നായിന്റെ മോള് കാരണം ഒരാണുങ്ങൾക്ക് ഒരു ബസ്സിൽ ഇതാക്കി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതായത് ഒരു ആണിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ബലൂണും വീർപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റേ കയ്യുമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താണ് മുട്ടിച്ചാണ്ടേ ഒരു പാവപ്പെട്ട ചെങ്ങായിനെ റീച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊലക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആത്മഹത്യ അല്ലത്, ഇത് ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, കൊലപാതകമാണിത്. ഇത് ഈ നായിന്റെ മോള് ചെയ്ത കൊലപാതകം എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ നായിന്റെ മോളെ ഇതാക്കണം, ഈ നായിന്റെ മോളെ അയലോക്കാരും കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഈ നായിന്റെ മോളെ ഒരു കല്യാണത്തിനോ ഒരു സൽക്കാരത്തിനോ ഒന്നിനും വിളിക്കണ്ട. കാരണം ഇവിടെ എവിടെ വന്നാലും നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഒരു കാമപ്രാന്തനാക്കി മാറ്റും. കാരണം ഇവിടെ കടിയോണ്ട് ഇവിടെ കാമപ്രാന്തോണ്ട് ഇവിടെ ജനങ്ങളെ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു വേറെ രീതിക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങനെ മുട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് മുട്ടിച്ചുകാണ്ട് ഓള് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അയാളെ കൈ ആ പാവം ഒരു ഫോൺ എന്തോ എടുത്തുകാണ്ട് ഇത് നോക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ മുട്ടും കൈ അറിയാൻ തട്ടുണ്ട്. അയാൾ അങ്ങോട്ട് തിരിയാണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ ഈ ഒരു പമ്പറന്നോള് ബലൂണും വീർപ്പിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് ആ ചെങ്ങായി ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന് ഒരവസ്ഥ ആലോചിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ബസ്സിലാണുങ്ങൾ കയറാതിരിക്കാന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എങ്ങനെയും ഒരു കാർ കടവിന് എടുത്തുകൊണ്ട് വേഗം തടി വെച്ചിലായിക്കൂടെ. അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സുകാരങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ബസ്സിൽ 4 ചവിട്ടും 4 ഇറക്കും 4 കുണ്ടും കൂടി കേരളത്തിലെ ഒലക്കമല റോഡ് കൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വീഴാനും ഇതിനൊക്കെ പോകും. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോക്കിൽ അറിയാതെ ഈ ജാതി നായിന്റെ മക്കളെ മേത്തൊന്ന് കയ്യട്ടി അത് മതിയാവും നമ്മൾ ദുന്യാവിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിട്ട് മാറാൻ. അപ്പൊ ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യ എന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞ ഒരു ആത്മഹത്യക്ക് മരണ്ട. ഇത് പക്ക കൊലപാതകമാണ്. ഈ നായിന്റെ മോളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പൊതുവെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത്. അതായത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിൽക്കാത്ത ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിലുള്ള കമന്റ്സുകൾ ഓല് ചിലപ്പോൾ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഓലെ മാനസികപരമായിട്ട് അവർ തളരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ നായിന്റെ മോളൊക്കെ റീച്ചിന് വേണ്ടി ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ തന്തക്കും തള്ളക്കൊക്കെ വിളി കേട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കമന്റ്സിൽ പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇതിലില്ലാത്ത ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിന്റെ കമന്റ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ മെന്റലി ഇയാളുടെ ഒരു സ്റ്റേജ് വഷളാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പാവങ്ങളെ സോഷ്യൽ മീഡിയന്റെ ഇതില്ലാത്ത ആളുകളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ നായിന്റെ മോളെ പോലെയുള്ളവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ കൂടെ പോണേ കല്ലെടുത്താണ്ട് എറിഞ്ഞോണ്ടി അതിന് ജയിലിൽ പോയി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടും. ഈ നായിന്റെ മോള് നീയല്ലേ എന്തിനാ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത്? പേടിച്ചിട്ട് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയ മറ്റവള് കണ്ടോ 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 കണ്ടോ. ഇവളൊക്കെ വേറെ ആളെ ലൈഫിൽ കയറി കളിക്കാൻ മക്കളെ. ഇവൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയെന്നറിയില്ല. ബസ്സിൽ കയറിയപ്പം ആ ടച്ചിങ്സും കാര്യങ്ങളും ആസ്വദിച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തല്ലോ. നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഒരാളെ ലൈഫ് തകർത്തില്ലേ? അവരെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് പോയി. നീ ആ ബസ്സിൽ തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യണല്ലോ. ബസ്സിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യല് വിട്ടിട്ട് നീ ആ വീഡിയോ എടുത്ത് നീ വൈറലാവാൻ നോക്കിയതാ. നിന്റെ പോലത്തെ ഓരോ നാരികളെ കൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ പേരിലേക്ക് തന്നെ കളങ്കായിപ്പോയി. ഇപ്പൊ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും കൂടി ഈ പേര് വന്നു. ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട്, ഇവളെ കൊണ്ട്, ഈ ചെറ്റയെ കൊണ്ട്. അവക്ക് പ്രാന്ത് അല്ലാതെ നമ്മളെന്തരെന്ന് പറയാ. അവൻ എന്തൊരു ചെയ്ത് അവളല്ലേ അവന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നത്. ബസ്സിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന സമയത്ത് അവനെ തട്ടി 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 അവന്റെ ജീവിതം തൊലച്ചില്ലേ. ആ കൊച്ചുങ്ങളെ അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മക്കൾക്ക് ആരിയ്ക്കുന്നു? ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ എണ്ണം കിടന്നാൽ മതി. മുസ്ലിം ആയിരുന്നാലും ഏത് ജാതി ആയിരുന്നാലും ശരി തന്നെ. മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം വേണം. ഇങ്ങനെയുള്ളവളെയൊന്നും വെളിയിലിഞ്ഞ് കാണിക്കരുത്. അതേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ആ ചിത്രീകരിച്ചത് അത് 2 പ്രാവശ്യം അവള് കണ്ടല്ലോ. അത് ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു, അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ലഗേജ് ഇരിക്കുന്നു, അതിങ്ങനെ പിടിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവൻ എന്ത് തെറ്റുകാരനാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒതുങ്ങി കൊടുക്കണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ മാറുന്നില്ലെന്ന് പറയണ്ടേ? അത് രണ്ടവള് പ്രവർത്തിച്ചു. അവള് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അവൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും നല്ല ഒരു ശിക്ഷ അവൾക്ക് കിട്ടണോ? അത് ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു ആമ്പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കരുത്. എല്ലാ മക്കളും ആമ്പിള്ളേരെ, എല്ലാ പെണ്ണും ആണിനെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നത് തന്നെ, പ്രസവിക്കുന്ന മക്കളെ തന്നെ. ഇത് കൊള്ളാം, വല്ലാത്തൊരു ഇതായിപ്പോയി. അത് കേട്ട സമയത്ത് നമ്മൾ നെഞ്ചുരുവിപ്പോയി അത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് വന്നിരുന്നാലും ശരി തന്നെ, ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു പുരുഷന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. ഇനി പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്നത് ശരി തന്നെ, അതും തെറ്റ് തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇതൊരു പാവം ചെയ്തതിന് അതിന് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ നടപടി എടുക്കണം. അതാ എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. എനിക്ക് കണ്ടു മോനെ, എന്റെ മോന്റെ ഫോണിലൊക്കെ ഞാൻ കാണുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നെ അങ്ങനെ കണ്ടു. പക്ഷെ അതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് മോനെ, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ മോനെ. അത് ശരിക്കും അന്യായമാണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പയ്യന്റെ ജീവൻ എടുത്തത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും കേസ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. അത് വേണം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. അത് ചെയ്യാതെ ഒരു പയ്യന്റെ ജീവൻ എടുത്തില്ലേ. ആ സ്ത്രീയെ ശിക്ഷിക്കണം. ശിക്ഷ കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. ദൈവം വിടൂല. 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റ പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഇത് 2 സ്ഥലത്ത് വെച്ച് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. റീച്ച് കിട്ടാൻ എന്തെല്ലാം പരിപാടിയുണ്ട്. ഒരു പൂച്ചയെ പിടിച്ചു വെച്ച് കൊഞ്ചിക്കാത്ത എന്തെല്ലാം ഫോണിൽ കാണുന്നില്ലേ. ഒരാളുടെ ജീവൻ എടുത്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാണിക്കുന്നത് ജീവൻ എല്ലാത്തിനും വിലയുണ്ട്. അവൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടണം. അവൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടും. അത് വളരെ അന്യായമായ ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. ഓപ്പേ, നീ തോന്നിവാസം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടല്ലേടി അയാൾ പോയത്. ഇപ്പോ എന്താ അയാൾ ചെയ്തത്? ഞാൻ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് വീഡിയോ. അവള് നിരങ്ങി ചെന്നിട്ട് കൊണ്ട് തള്ളി കൊടുത്തിട്ട് അയാളെ കൈ അവിടെ ചെന്ന് അറിയാണ്ട് തട്ടിയത്. ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോ ചെറുതായിട്ട് അയാളെ കൈ കൊണ്ട്, അപ്പോൾ നേരെ തട്ടട്ടെ. ഈ കൈ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാളൂ, നേരെ തട്ടട്ടെ, എന്നാലും അവൾക്ക് ഇത് റീച്ച് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ പോലും. എന്നിട്ട് അയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവരും അനുകൂലമായിട്ട് നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അയാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാ. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇത് താങ്ങാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ആ മനുഷ്യൻ തകർന്നു പോയി. ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായി? അയാളെ കുട്ടിക്ക് പോയി, ആ ഫാമിലിക്ക് പോയി, അയാള് പോയി, അയാള് മരിച്ചു. ഇപ്പൊ അവൾക്ക് സന്തോഷായോ? പനം നിനക്ക് സന്തോഷായില്ലേ? ഇപ്പോ എത്രങ്ങാനും വീഡിയോസ് അവൾക്കെതിരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ എന്താണ്ടായെന്ന് അറിയോ? ഇതേപോലെ കുറെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെ അതിക്രമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ബസ്സിൽ അവിടെ ഇവിടെ റിയൽ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളെയും ഫേക്ക് ആണ്, ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറയും. ആ കുട്ടികൾക്ക് അടക്കം നീതി കിട്ടാണ്ട് പോവും ഇവളെ പോലുള്ള ആളുകൾ കാരണം. ആ പെൺകുട്ടി നല്ലപോലെ അനുഭവിക്കും. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കാരണമാണ് അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത്. അതിന് അവൾ അനുഭവിക്കും. ഇതുപോലെ കുറെ എണ്ണം ഇനിയുണ്ട് റീച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട്. റീച്ചിന് വേണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊടിച്ചി പട്ടികളുടെ മുന്നിൽ പോയി കുനിഞ്ഞു നിൽക്കടി, നല്ലപോലെ കുനിഞ്ഞു കൊടുക്ക്. അപ്പോ നല്ല റീച്ച് കിട്ടും. കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അപ്പുറത്ത് മരച്ചോട്ടില് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ലൈവില്. അപ്പൊ നല്ല റീച്ചായിരിക്കും, എന്നും റീച്ചായിരിക്കും. അതാണ് നല്ലത്.